Hi everyone, welcome back to my channel Morshes English. In this video, I am going to teach you how to write a notice. Notice writing നമ്മുടെ എക്സാംസിനെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So let's see how to write a perfect notice. If you are ready, let's get started. What is a notice? A notice is a formal means of communication. The purpose of notice is to announce or display information to a specific group of people. We should consider these three things when we write a notice. First one, format, then content, then expressions. First one, format. Every notice has a format. Notice is വളരെ easy ആണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ correct formatൽ വേണം ഈ notice എഴുതാൻ. So format is very important. Second one, content. Content is the body of the notice. Last one, expressions. Expressions പറയുമ്പോൾ grammar, spelling and understanding. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നോട്ടീസ് എഴുതുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. A well-written notice must inform the readers about the 5 W's. They are what, where, when, who and whom. These are the 5 W's. First one, what is going to happen? That means the event. നമുക്കറിയാം ഒരു മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ആ സംഭവം അതാണ് what is going to happen. Next one, where it will take place. Take place means happens. എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? That is the venue of the program. Third one, when it will take place. That is day, date and time. The program നടക്കുന്ന date, day and time. Next one, who is the issuer? Notice issue ചെയ്യുന്ന ആള്. The name and designation of the person who is issuing the notice. ഈ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആള് ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് ഗേൾ ആകാം, ഹെഡ് ബോയ് ആകാം, ലിറ്റററി ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറി ആകാം, സ്പോർട്സ് സെക്രട്ടറി ആകാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ഹു ഈസ് ദ ഇഷ്യൂവർ. ലാസ്റ്റ് വൺ, whom to contact or apply to. That is the issuing authority. അതായത് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ ഓർഗനൈസേഷൻ ആകാം, സ്കൂളാകാം. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇഷ്യൂയിങ് അതോറിറ്റി എപ്പോഴും സ്കൂൾ ആയിരിക്കും. The question is, the English Club of your school is organizing a 3-day literary festival in your school. Draft a notice inviting the students, teachers and parents to the program. So you can expect this type of question. We will get all the information from this question. We should prepare it as a notice. A notice should be presented within a box in 50 words. It should be catchy and attractive. In this question, the program is Literary Festival. It is going to conduct in your school. Then it is a 3-day literary festival. It is going to organize by the English Club. Here, the English Club is going to organize a 3-day literary festival in your school. ഈ ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റുഡൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പേരൻസ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കുക. എന്ത് പ്രോഗ്രാം ആണെന്നും എത്ര ഡേയ്സ് ആണെന്നും ആരാണ് നടത്തുന്നതെന്നും ആരെയൊക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെ നമ്മുടെ നോട്ടീസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. സോ ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ദ നോട്ടീസ്. സോ ഈ നോട്ടീസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മുടെ സ്കൂൾ ആയതുകൊണ്ട് സ്കൂളിന്റെ പേര് എഴുതുന്നു. ഒരു ഇമാജിനറി നെയിം എഴുതുക. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ പേര് എഴുതാൻ പാടില്ല. സോ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ABC പബ്ലിക് സ്കൂൾ. ഫസ്റ്റ് വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ സ്കൂൾ. Then second one, notice. All the letters should be in capital letters. ചെറിയൊരു നോട്ടീസ് ഹെഡിങ് പോലെ ആദ്യം എഴുതാറുണ്ട്. അത് റോങ് ആണ്. കറക്റ്റ് വരേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ആണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ, സെക്കൻഡ് notice. Then third, we should write the issuing date. This is the third point. ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ഡേറ്റ് അല്ല, നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് വേണം എഴുതാൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 25th January 2021. ഈ ഡേറ്റിലാണ് ഈ നോട്ടീസ് എഴുതുന്നത്. എന്നാൽ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഡേറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ടൈറ്റിൽ ഓഫ് സബ്ജക്ട്. നമുക്കറിയാം ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവൽ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണോ തരുന്നത്, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ, റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ, ഡിബേറ്റ്, അങ്ങനെ എന്തുമായിട്ട് എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വേണം നമ്മൾ ടൈറ്റിലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കാനായിട്ട്. തെറ്റരുത്. ഫസ്റ്റ് വൺ നെയിം ഓഫ് ദ സ്കൂൾ, സെക്കൻഡ് നോട്ടീസ്, ദെൻ ഡേറ്റ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വേണം നമ്മൾ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ. ദെൻ
സബ്ജക്റ്റ് ഓർ ടൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്കൂളിന്റെ നെയിം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് വേണം എഴുതാൻ. അതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് നോട്ടീസ് എഴുതുക, ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുക. ദെൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാർജിനോട് ചേർന്ന് ഡേറ്റ് എഴുതുക. ദെൻ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത് നോട്ടീസ് മാത്രമാണ്. ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കോണ്ടന്റ് എഴുതാം. ഹിയർ the English club of our school has decided to conduct a 3-day literary festival from 15th February to 17th February 2021 from 10 a.m. to 5 p.m. in our school auditorium. All are welcome. Secretary, English Club. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ടീസിന്റെ കോണ്ടന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കുക, ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങുക. അതായത് ഈ മാർജിൻ നമ്മൾ ഈ നോട്ടീസിന്റെ ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്ന എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങുക. ചിലവരുടെ മിഡിലിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന കാണാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങുക. ദ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ഓഫ് അവർ സ്കൂൾ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആരാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ഓഫ് അവർ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് എ 3-day ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവൽ. ഇവിടെ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ദ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ഓഫ് അവർ സ്കൂൾ ഹാസ് decided to conduct a 3-day literary festival from date ആണ് 15th February to 17th February. 3 days ആണ്. സോ 15 to 17. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 3 day എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഡേറ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 15th February to 17th February 2021 from, ഇനി ടൈം ആണ് 10 a.m. to 5 p.m. in our school auditorium. അത് വെന്യൂ ആണ്, ഇവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം. ഒരു ഇൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ അവർ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രപ്പോസിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫ്രം 15th February to 17th February. എന്നാൽ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ 1 day നടക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓൺ 17th February 2021. ആ രീതിയിൽ വേണം എഴുതാൻ. ഓൺ 17th, ഓൺ എന്നുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻ വേണം 1 day ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം 10 AM എന്ന് മാത്രം ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അറ്റ് എന്നുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ്. അറ്റ് 10 AM. ഇവിടെ 10 AM to 5 PM ഫുൾ ഡേ ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രം 10 AM to 5 PM. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അറ്റ് 10 AM. ഇപ്പൊ ടൈമിന് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ അറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ നോട്ടീസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഓൾ ആർ വെൽക്കം. ലാസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്വന്തം പേര് എഴുതി വെക്കരുത്. യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ആൻ ഇമാജിനറി നെയിം ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, സെക്രട്ടറി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഒരു നോട്ടീസ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ നോട്ടീസിൽ ഒരാൾ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആളുടെ പേര് ചേർക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മിസ്റ്റർ ബാബു, the Panchayat president who has consented to inaugurate the function. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് ഒക്കെ കൂടെ എഴുതാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലബിന്റെ പേരും തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസൈഡഡ് ടു കണ്ടക്ട്. അത് ഏതൊരു നോട്ടീസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസൈഡഡ് ടു കണ്ടക്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ദ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ഓഫ് അവർ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് ടു കണ്ടക്ട്, ഓർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസൈഡഡ് ടു കണ്ടക്ട് എ 3-day literary festival. I think you have understood how to write a notice in the right way. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു നോട്ടീസ് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. താങ്ക് യു.